Hi children, how are you all? So today we are going to see your second part. So in your Samachchi syllabus, we saw your first lesson. What is your first lesson topic? Yes, it's about my body. So in the first part, we saw the internal organs. What are all the internal organs that is present inside our body, right? So this is the continuation of the first part. So in your Samachchi syllabus, 4th standard, your second part from the first lesson we are going to see. Okay, so it's about teeth, pallu. Okay, so teeth, where this teeth is present? Yes, it is present inside our mouth. Yes, so this is the hardest substance in our body, and you can see the teeth which is present in the upper jaw as well as in the lower jaw, right? So what is the function of this teeth? Yes, the function of the teeth is to cut and bite and chew the food, right? So the teeth chew and bite and grind the food to digest the food in our body, right? So this teeth, actually a human being has two sets of teeth. Rendu set of teeth ஒரு human being க்கு இருக்கும். ஓகேவா? So ஒரு குழந்தை பிறக்கும்போது எந்த ஒரு பல்லுமே இருக்காது. ஓகேவா? So by the time when the child is about 6 months, first teeth will start. So first பல்லு வந்து வளர ஆரம்பிக்கும். எப்போ அந்த குழந்தை வந்து ஒரு 6 மாசம் 7 மாசம் இருக்கும்போது சின்னதா லைட்டா வந்து பல்லு வளர ஆரம்பிக்கும். And when the child is about 2.5 years old, அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஓரளவுக்கு பல்லு செட்டு வந்து வளர்ந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா? So when the child is about 2.5 years, so the child will have 20 teeth. How many? 20 teeth. அதாவது so 20 teeth இருக்கும். So இந்த 20 teeth என்னன்னு சொல்வாங்க அப்படின்னா milk teeth ன்னு சொல்வாங்க. So என்னன்னு சொல்வாங்க? Milk teeth. So இது வந்து பால் பல்லு, milk teeth ன்னு சொல்வாங்க. So இது வந்து யூசுவலா வந்து 2.5 yearsல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து 20 பல்லு இருக்கும். சரிங்களா? So this is also called as primary teeth. So 20 teeth இருக்கும். So this 20 teeth is called as primary teeth. So when a child is about 6 years or 7 years or 6 வயசு 7 வயசு ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த milk teeth ஸ்லோவா 1 by 1 ஃபால் ஆக ஆரம்பிக்கும், அதாவது விழ ஆரம்பிக்கும். சரிங்களா? ஸோ அப்போ விழும்போது நியூ டீத் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த milk teeth இடத்துல நியூ டீத் வளர ஆரம்பிக்கும். ஸோ இந்த நியூ டீத் வந்து பெர்மனன்ட் டீத்னு சொல்லுவாங்க. permanent teeth. So இந்த milk teeth நம்ம வேற எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா temporary teeth. ஏன்னா வந்து ஒரு temporary ஒரு limited time வரைக்கும் தான் இருக்கும், அதுக்கப்புறமா வந்து அதெல்லாம் வந்து விழ ஆரம்பிச்சிருது இல்லையா? ஸோ அதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா temporary teeth. temporary teeth. சரிங்களா? So milk teeth is also called a temporary teeth or primary teeth. என்ன first set of teeth. The first set of teeth in a child is called temporary teeth. It is about 20 in number. So இந்த பல்லு வந்து ஒரு 6 months குழந்தையில இருந்து 6 years குழந்தை வரைக்கும் அந்த 20 teeth இருக்கும். சரிங்களா? So 6 monthsல இருந்து வளர ஆரம்பிக்கும். 2.5 yearsல 20 teeth இருக்கும். 2.5 yearsல இருந்து 6 years வரைக்கும் அந்த 20 teeth இருக்கும். அந்த 20 teeth தான் அந்த குழந்தை யூஸ் பண்ணும். அப்புறம் 6 yearsல இருந்து அது விழ ஆரம்பிச்சிடும். விழுந்த பிறகு என்ன வரும்? இந்த பெர்மனன்ட் டீத் வரும். ஸோ இந்த பெர்மனன்ட் டீத் எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னா 32 teeth. 32. ஸோ எக்ஸ்ட்ராவா நமக்கு என்ன வருது? 12 teeth எக்ஸ்ட்ராவா வந்துடும். ஸோ when a child reaches the adult stage, அப்போ பார்த்தீங்கன்னா 24 அந்த மாதிரி வயசு ஆகும்போது அந்த பர்சனுக்கு வந்து they have 32 teeth. So this 32 teeth is called as permanent teeth. So இந்த permanent teethல 4 types இருக்கு. So 4 types of teeth வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். So first teeth type of teeth வந்து இதுதான் வந்து இது என்னன்னு சொல்வாங்க அப்படின்னா
incisors. So இது என்னன்னு சொல்வாங்க incisors. INCISORS. INCISORS, incisors. So the child will have upper jaw 4 teeth, lower jaw 4 teeth. So totally the person will have 8 teeth. சரிங்களா 8 incisors teeth. So incisors அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆரஞ்சு கலர்ல இருக்கு இல்லையா, so இந்த ஆரஞ்சு கலர் teeth என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா canines, CANINES. so இது வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா canines ன்னு சொல்லுவாங்க. so after the incisors, so incisors க்கு அடுத்து இருக்கிற canines next ரெண்டு இந்த சைடு ஒன்னு இந்த சைடு ஒன்னு கீழ இந்த சைடு ஒன்னு இந்த சைடு ஒன்னு, so totally 4 canines. next canines க்கு next பாத்தீங்கன்னா we have premolars. so இது என்னன்னு சொல்வாங்க அப்படினா premolars, PREMOLARS, premolars. so இந்த premolars வந்து next to canine in the right side and the left side in the upper jaw as well as in the lower jaw. so totally upper jaw 4, lower jaw 4. so totally the person will have 8 premolars. so premolars அடுத்து பாத்தீங்கன்னா molars. so upper jaw 6, lower jaw 6. so this is called as molars, MOLARS. so the molars will be upper jaw 6, lower jaw 6, totally 12 molars. so இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா இந்த incisors வந்து கட் பண்ணும், பைட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணும். okay, and this canine is to tear the food, ஃபுட்டை வந்து கிழிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். and then next to that premolars வந்து chew பண்றதுக்கும் and then crush பண்றதுக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம். and then this molars எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படினா crush பண்ணி chew பண்ணி grind பண்றதுக்கோசம், ஃபுட்டை வந்து grind பண்றதுக்கோசம் இந்த molars வந்து யூஸ் ஆகுது. so there are 32 permanent teeth. so incisors, 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 canines, premolars and molars. so இப்போ நம்ம இந்த teeth பத்தி பார்த்தோம். so இந்த teeth next வந்து இத வந்து எப்படி நம்ம கேர் பண்றதுன்றத பார்க்கலாம். so oral health. so oral health னா நம்மளோட mouth. so every day we have to brush our teeth. so to keep our teeth and mouth healthy. so daily நம்ம brush பண்ணல அப்படினா we will have problems with our mouth and thereby we cannot able to speak properly. சாப்பிட முடியாம போய்டும், பேச முடியாம போய்டும். so அதனால oral health நம்மளோட வாயை வந்து நம்ம ரொம்ப கேரா பாத்துக்கணும். ஓகேவா? so brush teeth twice a day, 2 times, morning எழுந்த பிறகு and then before you go to bed, night, at the night. ஏனா நைட்டுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து எதுவும் சாப்பிட போறது இல்ல, நம்ம ஸ்லீப் தான் பண்ண போறோம். we have long hours, ரொம்ப நேரம் இருக்கிறதுனால நிறைய germs வந்து grow ஆக chances இருக்கு. so அதனால நம்ம பெட் தூங்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம brush பண்ணணும். சரி, மார்னிங் எப்படி நம்ம brush பண்றோமோ அதே மாதிரி நைட் before bed we have to brush. next, eat healthy foods. so we have to eat fresh fruits, vegetables in a raw form. நம்ம பச்சை காய்கறிகள் எல்லாம் சாப்பிடுறதுனால நம்ம டீத் வந்து நம்ம ஹெல்த்தியா இருக்கும். next, regular dental checkup. so every 6 months you can go to a dentist and you can check your health of the teeth. and then change brush 3 months once. so நம்ம யூஸ் பண்ற brush வந்து 3 months once நம்ம என்ன பண்ணணும், ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். so நியூ brush வாங்கணும். so same brush 3 monthsக்கு மேல நம்ம யூஸ் பண்ண கூடாது. சரியா? next, rinse your mouth with water after you eat. so ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம சாப்பிட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணணும், வாட்டர் வந்து ஃபில் பண்ணி மவுத்தை ஃபில் பண்ணி நல்லா வந்து காகிள் நல்லா வந்து ரின்ஸ் பண்ணணும், நல்லா வந்து கொப்பளிக்கணும். ஸோ கொப்பளிச்சோன்னா ஸோ அந்த பல்லு இடுக்கில் இருக்கிற அந்த ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த வாட்டரோட மிக்ஸ் ஆகி we can spit or either we can drink. so if it is a drinking water. சரிங்களா? next, what are the foods that is good for the teeth என்னன்னு பார்க்கலாம். so plenty of fruits and vegetables. so பழம் காய்கறிகள்லாம் வந்து நிறைய சாப்பிட்டோம்னா நம்மளோட பல்லு வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். drink milk every day. so milk is rich in calcium. calcium is important for bones and teeth. so இந்த calcium வந்து நம்மளோட teeth வந்து ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்கிறதுனால every day we have to drink milk, பால். next, drink plenty of water. so நிறைய நம்ம தண்ணி குடிக்கணும். so தண்ணி is very very important and particularly
நார்மல் வாட்டர் குடிச்சாவே போதும். இந்த RO வாட்டர், ஐ மீன் சாஃப்ட் வாட்டர், RO வாட்டர் சொல்லுவாங்க. ஸோ பிகாஸ் மினரல் வாட்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தோஸ் வாட்டர் வில் நாட் ஹேவ் மினரல்ஸ். அதில் இருக்கிற அந்த RO சிஸ்டம் அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த வாட்டரில் இருக்கிற அந்த மினரல்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்துறதுனால நமக்கு தேவையான மினரல்ஸ், நம்ம டீத்துக்கு தேவையான மினரல்ஸ் வந்து இருக்கிறது இல்லை. அதனால தான் நமக்கு போன் ப்ராப்ளம்ஸ், டீத் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வருது. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம நார்மல் டேப் வாட்டரை பாயில் பண்ணி குடிக்கிறது நல்லது. நெக்ஸ்ட், அவாய்ட் சுகர்ஸ், candies, cake and ice cream. So cake, ice cream, sticky items, fatty items இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடும்போது அது வந்து பல்லுல போய் இடுக்குல போய் மாட்டிக்கும், ஒட்டிக்கும். அது எடுக்கிறது ஈஸியாக இருக்காது. ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த ஃபுட்ஸ், சுகரு, கேண்டீஸ், சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது. பிகாஸ் இட் வில் டேமேஜ் அவர் டீத். ஸோ நெக்ஸ்ட், பிஃபோர் அண்ட் ஆல் இன் ஏன்ஷியன்ட் டேஸ் நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா they used to brush their teeth with the charcoal or with the neem. Neem means வேப்ப மரக்குச்சின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வேப்ப மரக்குச்சி, ஆலமரக்குச்சி அதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ப்ரஷ் பண்ண, ஏன்னா அந்த காலத்துலலாம் ப்ரஷ் கிடையாது. ஸோ அந்த ஸ்டிக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லைட்டாக க்ரஷ் பண்ணிட்டு அதில் இருக்கிற அந்த ஸ்மால் ப்ரஷ் மாதிரி தானே இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ரஷ் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் neem brush is good for teeth to keep gums and teeth healthy. ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்துலலாம் வேப்பங்குச்சியை வச்சு ப்ரஷ் பண்ணாங்க. ஏன்னா அந்த வேப்பங்குச்சி என்ன பண்ணோம்னா அந்த ஜெர்ம்ஸ் எல்லாம் வந்து அழிச்சிரும். அதே நேரத்தில் நம்மளோட பல்லையும் வந்து நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வச்சுருக்கோம். ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வீக்லி ஒன்ஸோ இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் 2 weeks ஒன்ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் வீட்டில் வேப்ப மரமோ இல்லை சின்ன செடி, வேப்பம் செடி அந்த மாதிரி எதனா இருந்துச்சுன்னா அதில் இருக்கிற அந்த சின்ன ஸ்டிக்கை கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ரஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ரொம்ப டீத்துக்கு ரொம்ப நல்லது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம், இப்போ வந்து டீத்தை பற்றி பார்த்தோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் குட் டச் அண்ட் வாட் இஸ் பேட் டச். ஸோ குட் டச், பேட் டச்சை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ என்ன இந்த குட் டச், பேட் டச் அப்படின்னா, so as a children you must know எது வந்து good touch, எது வந்து bad touch. Good touch is nothing but when you feel that you are safe, நம்ம பாதுகாப்பா இருக்கோம், நமக்கு வந்து எந்த பயமும் இல்லை அப்படின்ற ஒரு டச் தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா குட் டச். வாட் இஸ் பேட் டச்னா எந்த ஒரு டச் வந்து நமக்கு வந்து பயத்தை ஏற்படுத்துது, ஒரு சேஃப் இல்லாம ஒரு உணர்வை தோணுது அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து பேட் டச். ஓகே, ஸோ குட் டச் அண்ட் பேட் டச். ஸோ வென் யூ ஃபீல் சேஃப், ஸோ வென் யூ ஃபீல் தட் டச் இஸ் சேஃப், தட் டச் இஸ் கால்ட் குட் டச். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அம்மா அப்பா கிட்ட நம்ம பேசுவோம், அவங்க கிட்ட வந்து பழகுவோம், அவங்க கிட்ட வந்து கற்றுப்போம். ஸோ டீச்சர்ஸ் கிட்ட பேசுவோம், டீச்சர்ஸ் கிட்ட இருந்து கற்றுப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ், தெரியாதவங்க கிட்ட முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும். அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா குட் டச், பேட் டச் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ வென் யூ ஃபீல் அ கேர், அதாவது ஒரு கேர், நம்ம மேல வந்து ரொம்ப அக்கறை காட்டுறாங்க அப்படின்றது வந்து குட் டச். அண்ட் தென் ஃபேர் அண்ட் ஹெல்த்தி டச், இட் இஸ் அ ஹெல்த்தி டச். So bad touch is a unhealthy touch. It is when you feel that you are unsafe, நம்ம பாதுகாப்பா இல்லன்ற ஒரு உணர்வை தோணுது அப்படின்னா it is a bad touch and makes you scared, ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்தும். ஸோ அதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா bad touch. So any touch that you don't want, ஸோ நமக்கு தேவையில்லை, நமக்கு பிடிக்காத செயல் வந்து நமக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம பேட் டச் தான் சொல்லுவோம். unfair and unhealthy touch. So when the touch is unfair and unhealthy, so that touch is called bad touch. Okay, so as children you can see what are all the good touch. A hug by mom, so அம்மாவை கட்டி பிடிக்கிறது வந்து good touch. pat on the back, அப்பா வந்து முதுகு இப்படி வெரி குட் அப்படின்னு தட்டுறது, முதுகு இப்படி வெரி குட் அப்படின்னு தட்டுறது வந்து it is a good touch. And then high five from a coach. ஸோ ஒரு டீச்சரோ, ஒரு கோச்சோ, ஒரு சாரோ, ஒரு மேமோ வெரி குட் அப்படின்ட்டு இப்படி கிளாப் தட்டுறது இட் இஸ் அ குட் டச். நெக்ஸ்ட் மேக்ஸ் தம் ஃபீல் குட், நம்ம வந்து வெரி குட்டாக ஃபீல் பண்ணுறது வந்து குட் டச். அண்ட் பேட் டச் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து நம்மளை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணி எதனா வந்து நான் கொடுக்குறேன், இந்த சாக்லேட் கொடுக்குறேன் அப்படி இப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா தட் இஸ் வி ஹாவ் டு அவாய்ட்.
So what is good touch? Activities related to good touch. Parents hug and kisses. அப்பா அம்மா வந்து கட்டி பிடிக்கிறது முத்தம் கொடுக்கிறது, it is a good touch. Father pats you on the head. So அப்பா வந்து very good அப்படின்னு தலையை தட்டுறது முதுகு தட்டுறது, it is a good touch. Next, friendly hugs by family members. So ஃப்ரெண்ட்லி மெம்பர்ஸ் அக்கம் பக்கத்தில் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கிறவங்க வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து அதாவது வந்து உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் தாத்தா பாட்டின்ற சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க டச் பண்ணுறது குட் டச். ஷேக்கிங் ஹேண்ட்ஸ், நார்மலாக யாருன்னா வந்து ஷேக் பண்ணுறது, இட் இஸ் அ குட் டச். So what is bad touch? Touching the buttocks and other private parts. So நம்மளோட பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இன்டர்னல், இப்போ நம்ம கையை தொடுறதோ நம்ம காலை தொடுறதோ இட் இஸ் ஓகே. பட் நம்மளோட இன்டர்னல் பார்ட்ஸ், அதாவது நம்மளோட புட்டாக்ஸை டச் பண்ணுறது, நம்மளோட இன்டர்னல் பார்ட்ஸை வந்து டச் பண்ணுறது வந்து பேட் டச். அண்ட் புஷ்ஷிங், பிஞ்சிங் ஆர் கிஸ்ஸிங். ஸோ யாருன்னா அடிக்கிறது, புஷ் பண்ணுறது, கீழே தள்ளுறது, அதே மாதிரி கிஸ் பண்ணுறது, ஸோ தெரியாதவங்கள அந்த மாதிரி பண்ணுறது, இட் இஸ் அ பேட் டச். ஆக்டிவிட்டீஸ் தட் மேக் யூ ஃபீல் ஸ்கேர்ட், நர்வஸ் ஆர் அஷேம்டு. ஸோ அசிங்கமாக நம்ம ஃபீல் பண்ணுறது, அப்புறமா பயத்தை ஏற்படுத்துறது, ஓகே. அண்ட் தென் ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி நமக்கே ஒரு பயம் ஏற்படுத்தும். ஸோ அந்த மாதிரி டச் எல்லாம் பேட் டச். dirty talk and dirty pictures. So dirty பேசுறது, dirty pictures பார்க்கறது, so that is and all is a bad things. So when you receive a bad touch, so இந்த மாதிரியெல்லாம் பேட் டச் நம்ம ரிசீவ் பண்ணும்போது எப்படி நம்ம பிஹேவ் பண்ணணும்ன்றது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், நெவர் பி afraid to shout and say don't touch me, it's never is your fault. ஸோ அந்த மாதிரி டச்சை நம்ம ரிசீவ் பண்ணோம். இப்போ யாருன்னா வந்து சடன்லி உன்னோட வந்து டச்சோ டச் பண்ணுறாங்கன்னா உடனே நீ என்ன பண்ணணும்னா இமீடியட்டாக ஃபஸ்ட்டு பயப்படாமல் கத்தி டோன்ட் டச் அப்படின்னு கத்தி சொல்லணும். நெக்ஸ்ட், லீவ் த ஸ்பாட். அந்த இடம் வந்து சேஃப் இல்லைன்னும் போது அந்த இடத்த விட்டு நம்ம வேற இடத்துக்கு மூவ் பண்ணிடணும். டெல் எல்டர்ஸ், பேரண்ட்ஸ், டீச்சர்ஸ் till you get help. ஸோ இமீடியட்டாக நம்ம அப்பா அம்மா கிட்டேயோ நம்ம பெரியவங்க கிட்டேயோ நம்ம டீச்சர்ஸ் கிட்டேயோ இதை வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் உடனே, சரிங்களா? So student must be taught about other tricks, dirty tricks. என்னென்ன, so your mother is admitted in the hospital, so I have come to take you there. so இப்போ தெரியாதவங்க திடீர்னு உங்ககிட்ட உங்க அம்மா வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க, நான் வந்து உன்னை கூட்டிட்டு போறேன் அப்படின்ட்டு வந்து யாரும் வந்து கேட்கும்போது நீங்க உடனே வந்து அவங்க கிட்ட எல்லாம் நம்பி போகக்கூடாது. could you please accompany me and guide me to reach this address? எனக்கு இந்த அட்ரஸை வந்து எங்க இருக்குன்னு காட்டுறீங்களா, என் கூட வந்து அட்ரஸ் காட்டுறீங்களா அப்படின்ட்டு எல்லாம் கேட்பாங்க, சரிங்களா? தெரியாதவங்க, ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ். அப்புறம் டெம்ப்டிங் யூ வித் கிஃப்ட்ஸ் ஆர் மணி. ஸோ நான் காசு கொடுக்குறேன், இந்த கிஃப்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு வந்து உங்ககிட்ட கொடுப்பாங்க, சரியா? ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்துலலாம் அந்த இடத்த அவாய்ட் பண்ணிடணும். நெக்ஸ்ட், டிஸ்ட்ராக்டிங் யூ வித் ப்ராமிஸ் ஆஃப் ஸ்வீட்ஸ் ஆர் ஃபுட். நிறைய ஸ்வீட் கொடுக்குறேன், நான் சாப்பாடு கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு வந்து உங்களை வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட், ஆஃபரிங் யூ டு பிளே டாக்டர் கேம் அண்ட் ஹைட் அண்ட் சீக் கேம். ஸோ நம்ம வந்து டாக்டர் கேம் விளையாடலாமா, நம்ம வந்து ஹைட் அண்ட் சீக், அதாவது ஒளிஞ்சு விளையாடுவாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம விளையாட்டு விளையாடலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருன்னா வந்து தெரியாதவங்க வந்து கூப்பிடும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அலர்ட்டாக இருக்கணும். நெக்ஸ்ட், pretending to show great concern for you. உங்க மேல ரொம்ப அக்கறை இருக்கிற மாதிரி வந்து யாருன்னா தெரியாதவங்க உன் மேல எனக்கு ரொம்ப அக்கறையா இருக்கு, உன் ஹெல்த் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு தெரியாதவங்க வந்து உங்க மேல வந்து கன்சர்ன்டா இருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அவங்கள அவாய்ட் பண்ணிடணும், சரியா? ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த டர்ட்டி ட்ரிக்ஸ் தே ஃபாலோ. ஸோ தெரியாதவங்க இப்போ நிறைய பேர் வந்து வீட்டுக்கே வரலாம், வந்து தண்ணி கொடுங்க, இது கொடுங்க, அது கொடுங்க, நாங்கள் உள்ள வரணும் அப்படின்னு யாருன்னா வந்தா, ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் தெரியாதவங்க வந்தாங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்கள வீட்டில் அலோ பண்ணக்கூடாது, சரியா? நெக்ஸ்ட், சேஃப்டி டிப்ஸ் எவ்ரி சைல்ட் ஷுட் ஃபாலோ. என்னென்ன சேஃப்டி மெத்தட்ஸ் நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா, டெல் எவ்ரிதிங் டு யுவர் பேரண்ட்ஸ். ஸோ இமீடியட்டா எது நடந்தாலும் பேரண்ட் கிட்ட நீங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணணும், சரியா? நெக்ஸ்ட், பர்டிகுலரா உங்க மதர் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். டோன்ட் ஷேர் அட்ரஸ் அண்ட் ஃபோன் நம்பர்ஸ் வித் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ். ஸோ உங்களோட ஃபோன் நம்பர்ஸோ அட்ரஸோ வந்து தெரியாதவங்க கிட்ட சொல்லக்கூடாது எப்பவுமே. Next, don't answer the phone or open the door without an adult's present. So அதாவது ஃபோன் கால் வந்துச்சுன்னா அட்டன் பண்ணுறதோ, தெரியாதவங்க வந்து வீட்டை வந்து தட்டினா ஓப்பன் பண்ணி அவங்கள உள்ளே கூப்பிட்றது, ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும்.
Next, never eat anything you get from strangers pretending to show a great concern for you. So யார் வந்து தெரியாதவங்க அப்படியே கன்சர்னா வந்து என்ன ஸ்வீட் gift எதனா கொடுத்தாங்களோ அதெல்லாம் நீங்க அவாய்ட் பண்ணணும். So next, so இது வந்து father வந்து pat பண்றது. Okay, so தெரியாதவங்க வந்து யார்கிட்டயும் சொல்லாத அப்படினு சொன்னாங்கனாவே it is a bad. Okay, so let's revise என்ன இப்ப நம்ம பார்த்தோம்ன்றதை ரிவைஸ் பண்ணலாம். So unfair and unhealthy touch. So which is the unfair and unhealthy touch? So bad touch is the unfair and unhealthy touch. So good touch is a fair and இது unhealthy, bad touch unhealthy na, good touch is a healthy touch. Next, every day we should brush our teeth twice, 2 times. Next, list the food for healthy teeth. என்னென்ன foods நம்ம சாப்பிட்டோம் teeth கோசம் சாப்பிடணும்? Fresh fruits and vegetables. Fruits and vegetables. So fathers patting you on your head is a good touch. So அப்பா வந்து தலையில தட்டுறது வந்து good touch ஆ bad touch ஆன்னு கேக்குறாங்க. So good touch ன்னு சொல்றாங்க. It's a true or false? True. Next, what do you do when someone touches you and you feel uncomfortable? So யாரனா வந்து உங்களை டச் பண்ணும்போது நீங்க வந்து ரொம்ப uncomfortable, அதாவது நல்லது இல்ல பிடிக்கல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்ததுன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? பயப்படக்கூடாது. இமிடியேட்டா என்ன பண்ணணும்? டோன்ட் டச்னு ஷவுட், யூ ஷவுட் அண்ட் சே, கத்தி சொல்லணும். டோன்ட் டச் மீ அப்படின்னு கத்தி சொல்லணும். லீவ் த ஸ்பாட், அந்த இடத்த விட்டு உடனே நம்ம என்ன பண்ணணும்? வந்துடணும். பிளஸ் இன்ஃபார்ம் யுவர் பேரண்ட்ஸ், ஸோ பர்டிகுலர்லி யுவர் மதர். ஸோ மதர் கிட்ட உடனே அந்த விஷயத்தை இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் தட் யூ மஸ்ட் ஃபாலோ வென் யூ ரிசீவ் அ பேட் டச். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல நம்ம பார்த்தோம் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு கொடுக்குற ஆக்டிவிட்டி என்னன்னா, யூ ஹேவ் டு மேக் அ மாடல் ஆஃப் லங்ஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் லோக்கலி அவைலபிள் மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ 2 பலூன் வச்சு 2 பைப் வச்சு நீங்களே வந்து என்ன பண்ணலாம்? ஒரு லங்ஸ் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை வந்து உருவாக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஆக்டிவிட்டி. And then make an album with the pictures of internal organs. So ஒரு ஆல்பம், ஒரு உங்களுக்கே இப்போ நம்ம போட்டோஸ்ல ஆல்பம் வச்சிருப்போம், அந்த மாதிரி உங்களுக்கே ஒரு ஆல்பம், ஒரு இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் நம்ம பாடிக்குள்ள என்னென்ன இருக்குன்றத வந்து பிக்சர்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்? ஒரு ஆல்பம் மாதிரி கிரியேட் பண்ணலாம். So these are the activities for you. So in the classல almost you learnt about teeth, how to take care of our teeth, and the ancient method they used to clean the teeth, அதாவது using the neem brush. முடிஞ்சளவுக்கு இப்பயும் நம்ம பண்றது ரொம்ப பெட்டர். And then we saw about good touch and bad touch. சரியா? ஸோ குட் டச்னா என்ன, பேட் டச்னா என்னன்றதை பார்த்தோம். ஸோ குட் டச் வந்து எப்பவுமே வந்து நமக்கு வந்து சேஃபாக ஃபீல் பண்ணுறது. பேட் டச் வந்து அன்சேஃப், அன்ஹெல்தி டச் வென் யூ ஃபீல் அன்கம்ஃபர்டபுள். ஸோ அந்த ஒரு அன்சேஃப் வந்து ஃபீல் பண்ணும்போது that is a bad touch, and particularly when they touch our internal organs, I mean internal body parts like your buttocks, but internal body parts. Okay, so these are all the things that you learned today. So now it is your question time. So your question is, what is a good touch? Yes, so your parents, hugs, kisses, so these are all the good touch. So what is bad touch? So when you feel uncomfortable or unsafe, that is a bad touch. Very good. Now what are the foods that you have to eat for a healthy teeth? Yes, you have to eat healthy fruits, vegetables. You have to drink plenty of water. Every day you have to drink milk to make your teeth strong. சரிங்களா? So in the class la almost you learnt about teeth ஓட கேர் அதெல்லாம் பார்த்தோம், and then good touch, bad touch, right? So hope this class will be useful for you, and then go through the video again and again so that it will be useful for you to further evaluation, right? So thank you children.